Come into his house to worship him. We greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome you to the worship service of Brahmawar Baptist Church. In Psalm 66, verses 1, 2 and 4, we read, Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name. Today, let us sing unto the Lord. Let us sing and worship our God, who is our Creator, who is our Redeemer, who is our Sustainer. Shall we pray? Gracious Father, we praise you, we thank you for giving us this Lord's Day. We praise you, we thank you for saving us from our wretched conditions. Heavenly Father, we thank you for providing us salvation freely. Heavenly Father, we praise you, we thank you for making us as your children. Lord Jesus, we want to praise you, we thank you for your love, which you demonstrated on the cross of Calvary while we were yet sinners. Lord, you died for us. You shed your precious blood. Through your precious blood, Lord, you provided salvation for us. We praise you, we thank you for saving our souls from eternal condemnation. God, the Holy Spirit, we want to praise you, we thank you for your guidance, your help in our lives. Thank you for convicting of our sins. Today, as we worship our God, Lord, we pray that you may bless every one of us. Help us sing songs for your glory. Enable us to read from your word. Help us to pray for our needs and needs of other dear ones. When you have the opportunity to listen to God's word, we pray that you may bless your word, bless your servants in a very special way. Help us to carefully listen to God's word and help us to put into practice the wonderful lessons that we learn from your word. Once again, Lord, I commit all the dear ones who have joined this service from different parts of our country. Continue to bless every one of us, Lord. We praise you, we thank you, and I ask these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Shall we sing hymn 6? Blessed be the fountain of blood. Blessed be the fountain of blood, to the word of sinners revealed. Blessed be the dear Son of God, only by his stripes we are healed. Though I wander far from his fold, bring into my heart pain and woe. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Thorny was the crown that he wore, and the cross is what he obtained. Grievous were the sorrows he bore, but he suffers does not in vain. May I to that fountain be led, made to cleanse my sins here below. Wash me in the blood that you shed, and I shall be whiter than snow. Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb,
cannot wash them away. Jesus to the fountain of love, leaning on the promise I go. Cleanse me by the washing divine, and I shall be whiter than snow. Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Let's sing another hymn to praise our God. Hymn 83, The Lord's our rock, in Him we hide. Lord's our rock, in Him we hide, the shelter in the time of storm. Secure whatever will betide, the shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in the very land, the very land, the very land. Oh, Jesus is the rock in the very land, the shelter in the time of storm. The shade by day, defense by night, the shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes affright, the shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in the very land, the very land, the very land. Oh, Jesus is the rock in the very land, the shelter in the time of storm. The raging storms may round us meet, the shelter in the time of storm. Will never leave us safe retreat, the shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in the very land, the very land, the very land. Oh, Jesus is the rock in the very land, the shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, the shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, the shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in the very land, the very land, the very land. Oh, Jesus is the rock in the very land, the shelter in the time of storm. Let's pray. Gracious Lord, our loving Father, we thank you for this day. Thank you, Lord, for the opportunity that you have to bear one another's burden through prayers. God, especially we pray for the campus and all the institutions on campus. Continue to bless these institutions for God's glory. Lord, we also remember board members and advisory council members of Prior to One India Board, USA. Continue to strengthen your servants and use them for your glory. We also remember in our prayer all the BBC of churches we have in different places of our country. Strengthen the pastors and believers to bear testimony for you. God, we also pray for the prayer warriors and supporters whom you raised to pray and support the ministry from time to time. Continue to pray for our alumni settled in India and abroad. Bless them, especially bless those of them
engaged in ministry. God, we bring to the throne of grace those dear ones sought specially for our spare support. Continue to bless them. Especially pray for Pastor Paulus. We pray for his health and his daughter's marriage. Bless him abundantly. God, we continue to give honor and glory. Thank you for hearing our praise and pray this in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We shall sing together hymn 129, All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know what lay before me, Jesus doeth all things well. For I know what lay before me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, just His winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my very steps may falter, and my soul at thirst may be, gushing from the rock before me, glorious ring of joy I see. Gushing from the rock before me, glorious ring of joy I see. All the way my Savior leads me, all the fullness of His love, perfect rest to me His promise, in my Father's house above. When my spirit clothed immortal brings His light to ransom day, this my soul through endless ages, Jesus led me all the way. This my soul through endless ages, Jesus led me all the way. Before we listen from God's word, let me thank all the dear ones who generously contributed for the ministry. Let's pray. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you and we praise you for this time. We have been sitting in your presence to worship you. God, we thank you for the opportunity you have given in our lives to give for you from what you have given to us. Oh God, take this and use it for the extension of your kingdom. God, we at this time we thank you for all the cheerful givers. Continue to bless them so that they will be able to give more and more for your glory in the days to come. God, at this time we commit your servants in your mighty hand. Oh God, we pray that you enable them to hide behind the cross and share your word powerfully with us today. Oh God, enable us to sit in your presence with a receptive heart and with a receptive mind, so that we will be able to receive your word into our hearts and apply that in our practical Christian life. Once again, God, we commit the messenger and your message into your mighty hand. Thank you for hearing our prayers, and we ask all these things with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We greet you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. Indeed, it's a privilege for us to be together in God's presence with God's word. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. There are many portraits or types of Jesus Christ that we see in the Old Testament. പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ
യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനേക ഛായാചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ പ്രതിരൂപങ്ങളും കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. Many incidents that happens resembles the life of Jesus Christ. വളരെയധികം സംഭവങ്ങളും പഴയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. Many persons represent part of Jesus' life. അനേക വ്യക്തികളും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നവരായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട്. But life of Joseph is an extraordinary one that depicts the very life of Lord Jesus Christ. എന്നാൽ യോസഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നത്. We'll see both of them were loved by their father, നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരും അവരുടെ പിതാവിനാൽ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു, hated by their brothers, സഹോദരന്മാരാൽ വെറുക്കപ്പെട്ടു, rejected and conspired against them, അവർക്കെതിരെ അവരെ തിരസ്കരിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തപ്പെട്ടു, mistreated and delivered for death. അവരോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുകയും മരണത്തിനായിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. Both of them were called servants. രണ്ടുപേരും ദൈവദാസന്മാരായിരുന്നു. But God exalted both of them. എന്നാൽ ദൈവം രണ്ടുപേരെയും തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തി. The life of Joseph really shows life of Jesus. ആ യോസഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജീവിതം ശരിയായിട്ട് തന്നെ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു. The exalted Joseph is a picture of glorified Jesus Christ. ഉയർത്തപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന യോസഫ് മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. We will look into Genesis chapter 41. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. From verses 37 to 57 we will be reading few verses. 37 മുതൽ 57 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. Then we will see how Joseph shows Jesus Christ in his position. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യോസഫ് യേശുവിനെ തന്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് കാണിക്കുന്നതെന്നും How Joseph is showing Jesus Christ in his personal life. എപ്രകാരമാണ് ജോസഫ് യേശുവിനെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് How എന്നും Joseph is showing Jesus in his power. തന്റേതായിട്ടുള്ള ശക്തിയിൽ എത്രമാത്രം കാണിക്കുന്നു എന്നും. Exalted Joseph is the picture of glorified Jesus Christ. ഉയർത്തപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന ജോസഫ് മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. In his position, Joseph shows Jesus Christ. തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ യോസഫ് കാണിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ്. Let's read a few verses from 41. 41-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. Verse 37. So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said to his servant, "Can we find such one as this, a man in whom is the Spirit of God?" Then Pharaoh said to Joseph, "Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you." Verse 40. "You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you." ഫറവോൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫറവോൻ യോസഫിനോട്, ദൈവം ഇതൊക്കെയും നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ വിവേകവും ജ്ഞാനവുമുള്ളവൻ ഒരുത്തനുമില്ല. നീ എൻ്റെ ഗൃഹത്തിന് മേലധികാരിയാകും. നിന്റെ വാക്ക് എൻ്റെ ജനമെല്ലാം അനുസരിച്ച് നടക്കും. സിംഹാസനം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. In his position, we will just look the greatness of Joseph. തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് ജോസഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമേ കാണാം. What was the position of Joseph here? ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ജോസഫിനുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം? He's a ruler. അവനൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. Pharaoh says, "You are going to be just next to me as far as Egypt is concerned." ആ മിസ്രൈമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ എന്നെ താഴെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. Verse 41. And Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." ഇതാ മിസ്രൈം ദേശത്തിനൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നെ മേലധികാരി ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് 41-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു. And verse number 42. And Pharaoh took his
signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. ഫറവോൻ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുദ്രമോതിരം ഊരി യോസഫിന്റെ കൈക്ക് ഇട്ടു. It was true that Joseph had to go through an ordeal in his life. തീർച്ചയായിട്ടും യോസഫിന് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ പ്രയാസ സമയത്തോടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. But once he was exalted to the height. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു. As the great ruler. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി. Only Pharaoh was over him as far as Egypt was concerned. മിസ്രയീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് മുകളിൽ ഫറവോൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. When we look into the life of Jesus Christ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ he had a lowly beginning on the earth. ഈ ലോകത്തിൽ അവന് വളരെ താഴ്ന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ആരംഭമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. But he was exalted by God the Father. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിനാൽ അവൻ ഏറ്റവും അധികം ഉയർത്തപ്പെട്ടു. In Hebrews chapter 10 verse 12 we read like this. എബ്രായ ലേഖനം 10-ാമത്തെ അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. Hebrews 10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം. Hebrews 10:12 യേശുവോ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ന്. He was crucified, delivered to be crucified, buried but resurrected. Now the position of Jesus Christ is sitting at the right hand of God the Father. അവനെ ക്രൂശിക്കുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, അടക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവനുള്ള ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അവനുള്ള സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Again in Philippians chapter 2 verse 9. വീണ്ടും ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ Philippians 2:9 ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യം. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി. Look at the position of Joseph. അവിടെ യോസഫിനുണ്ടായതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഒന്ന് He നോക്കിക്കേ. was a great ruler. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി. And that's the same with our Lord Jesus അത് Christ. തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ In സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. Revelation chapter 19 verse number 16 we will see that Jesus is given a name. ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാമത്തെ അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് The name that is given to Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള പേര് എന്നുള്ളത് രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും എന്നാണ്. He is the King. അവൻ രാജാവാണ്. He is the King of Kings. അവൻ രാജാതി രാജാവാണ്. He is the King of our life. അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രാജാവാണ്. And he is going to be king of this world. അവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവായി തീരുവാൻ At പോകുന്നു. present people may not recognize his kingship outside the world. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ രാജ്യത്വം യേശുവിന്റെ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. But the biblical prophecy is that there will be a time that everyone on this earth will acknowledge Jesus Christ as the King on the earth. എന്നാൽ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാവരും രാജാവായി അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്നാണ്. In the greatness of Joseph, he shows Jesus Christ. തന്റേതായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയിൽ യോസഫ് കാണിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ്. In the glory of Joseph that he enjoyed, he shows Jesus Christ. ആ യോസഫിനുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള മഹത്വത്തിലും അത് നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ്. What is the glory that Joseph was enjoying? എന്ത് മഹത്വമായിരുന്നു യോസഫിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്? Look at verse number 43. 43-ാമത്തെ വാക്യം. And he had him ride in the second chariot which he had, and they cried out before him, bow the knee. So he set him over all the land of Egypt. തന്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ അവനെ കയറ്റി മുട്ടുകുത്തുവിൻ എന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവനെ മിസ്രയീം ദേശത്തിനൊക്കെയും മേലധികാരിയാക്കി. Can you just picture Joseph riding in the chariot? നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുമോ ആ രഥത്തിൽ യോസഫ് സഞ്ചരിക്കുന്നു? As he is going, people are commanding, the soldiers are commanding that bow down your knees to everyone, every onlooker. അവിടെ അങ്ങനെ യോസഫ് മുന്നോട്ട് രഥത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പടയാളികൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുവീനെന്ന്. In earlier days there was untouchability in Kerala.
നമുക്കറിയാം ആദിമകാലത്ത് കേരളത്തിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. When a person of higher caste goes to the way, ഒരു ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ they will be making a sound, hoi hoi, അവർ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കും, ഹൊയ് ഹൊയ് എന്ന് പറഞ്ഞു. hoi coming, വരുന്നു. വരുന്നു. That means അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത്, if there is a person of lower caste somewhere on the way, he has to escape from there and have to hide. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത്, ഒരു വ്യക്തി താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വഴിക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് വഴിമാറി ഒളിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. But in the case of Joseph, when he is traveling, എന്നാൽ യോസഫിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് അവൻ യാത്ര it ചെയ്യുമ്പോൾ was a demand that everyone should kneel down to respect Joseph. എല്ലാവരും അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തണമെന്നാണ്. Oh, that was a great glory that God has given to Joseph, who was a slave in fact. അത് ഒരു അടിമയായിരുന്ന ജോസഫിന് ദൈവം കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹത്വമായിരുന്നു അത്. And what does the Bible says about Jesus Christ? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? In Philippians chapter 2 verse 10 we read, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Philippians 2 verse 10, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യം, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. അവങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങും. Every knee shall bow at the name of Jesus. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ എല്ലാ കാലും മടങ്ങും. You know, there will be a day that everyone will be kneeling down and worshiping our God. അതെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സുദിനം കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. A few people had the experience of seeing the glory of God as is recorded in God's word. ദൈവജനത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ മഹത്വം കാണുവാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. At the Mount of Transfiguration, John, James and Peter, they were on top of the mountain to see the glory of God. നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിൽ യോഹന്നാനും യാക്കോബിനും നമുക്ക് അവർക്ക് ആ മഹത്വം കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. And what does the Bible say about in the future? എന്താണ് ദൈവവചനം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? In Revelation chapter 1 verse 7, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, Revelation 1 verse 7 we read, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him. ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു, ഏത് കണ്ണും കുത്തിത്തുളച്ചു വരും അവനെ കാണും. Oh, there will be a day that Jesus Christ will be coming with clouds in his glory. ഒരു ദിവസം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ മഹത്വത്തിൽ മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. And Bible says everyone on this earth is going to see that beautiful sight. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ മഹത്വകരമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. If Joseph's glory has been seen by the people of Egypt, the glory of Jesus Christ is going to be seen by everyone on this earth. ആ യോസഫിന്റേതായിട്ടുള്ള മഹത്വം ഇസ്രായേലിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും കണ്ടുവെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതായിരിക്കുന്ന മഹത്വം ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദർശിപ്പാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. You know what is the beauty of it? എന്താണ് അതിന്റെ മഹത്വം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മനോഹാരിതത്വം എന്നറിയാമോ? You and I who belong to Jesus Christ, we will be with him. ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിനുള്ളവരായിരിക്കുന്ന നാം അന്ന് യേശുവിനോടുകൂടി ഉണ്ടാകും. In his position, Joseph is a type of Jesus Christ. തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് യോസഫ് എന്നുള്ളത് യേശുവിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഛായാചിത്രമായിരുന്നു. In his personal life, Joseph is a type of Jesus Christ. തന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും യോസഫ് യേശുവിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. When we come to verse 45, 45-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, and Pharaoh called Joseph's name Zaphenath-Paneah, and he gave him as a wife Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On. So Joseph went out over all the land of Egypt. ഫറവോൻ യോസഫിന് സപ്നെത്ത് പനേഹ് എന്ന് പേരിട്ടു. ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പോത്തിഫറയുടെ മകൾ അസ്നേത്തിനെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു. We will see that Joseph is given a new name. ഇവിടെ യോസഫിന് ഒരു പുതിയ പേര് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. What was his name? എന്തായിരുന്നു അവന് കൊടുത്ത പേര്? Zaphenath-Paneah. സഫനത്ത്-പെനാഹ് എന്നായിരുന്നു. The literal meaning of this word is one who saves,
one who strengthens the weak. അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് രക്ഷിക്കുന്നവൻ, ബലഹീനരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നാണ്. Pharaoh want to say that there will be a time that people have to go to Joseph, he want to live. ഇവിടെ ഫറവോൻ ആളുകളോട് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത്, തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കാലത്ത് ജോസഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. He changed his name and said he is the savior of Egyptians. അവന്റെ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇവൻ രക്ഷകനാണ്, മിസ്രയീമിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. When Jesus Christ was born, in Matthew chapter 1 verse 21 we read, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, നിങ്ങൾ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം. Jesus means Jehovah is salvation. യേശു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ രക്ഷകനാകുന്നു എന്നാണ്. We call him Jesus Christ. നാം അവനെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Jesus is the personal name of Jesus. യേശുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരാണ് യേശു എന്നുള്ളത്. And Christ is the title of his name. ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമമാണ്. He is the Messiah who is going to be sacrificed. താൻ യാഗം കഴിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള മശിഹ എന്നർത്ഥം. But the personal name is Jesus, which means Jehovah is salvation. അവന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേര് എന്നുള്ളത് യേശു എന്നായിരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് യഹോവ രക്ഷകനാകുന്നു എന്നാണ്. There is no other name given on earth by which man can be saved. ഈ ലോകത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് മറ്റൊരു നാമവുമില്ല. Acts chapter 4 verse 12. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 4-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം. Acts 4:12 says, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 4-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ നൽകപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വേറൊരു നാമവുമില്ല. The only name that is given to us is Jesus Christ. നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏകനാമം എന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതായിട്ടുള്ള നാമമാണ്. He saves our soul. അവൻ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നു. If you think about great philosophers of the past in the antiquities, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന സ്കോളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയാണ്. there was Socrates, Aristotle and Plato. പെരിറ്റോസ്, സോക്രട്ടീസ്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനേക ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. It said that all their combined teaching was more than 100 years. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് 100 വർഷത്തേക്ക് ഉള്ളതാണ്. Socrates was about 30 years and Plato was about 50 years and Aristotle about 40 years. അങ്ങനെ ഒരാൾ 30 വർഷം, 40 വർഷം, മറ്റൊരാൾ 30 വർഷം, അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ 100 വർഷത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കൽ. They were all great philosophers. അവരെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന തത്വജ്ഞാനികളായിരുന്നു. They all taught for uplifting people. എല്ലാ ആളുകളെയും ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. So if you combine the teachings of all these people will come more than 100. നാം അവരുടേതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് 100 വർഷത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് വരും. But Jesus taught only 3.5 years. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു 3.5 വർഷം മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. But the impact of his teaching is far beyond the teaching of any other philosophers. എന്നാൽ മറ്റുള്ള തത്വജ്ഞാനികളെ എല്ലാം അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതായിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കലിന് അതിന് എത്രയോ ദൂരവ്യാപിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീനമുണ്ടായി. The reason is that he taught us how to save our souls. ആ കാരണം അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് എപ്രകാരം നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. Another thing that we will look about Joseph, which is a type of Jesus. മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് യോസഫ് യേശുവിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രതിച്ഛായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരൂപം എന്ന നിലയിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, Pharaoh had given a wife to him. അവന് ഒരു ഭാര്യയെ കൊടുത്തു ഫറവോൻ. We will read verse number 45 from Genesis 41. Asenath was the name of this Joseph's wife. അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് 45-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവന് കൊടുത്ത ഭാര്യയുടെ പേര് അസ്നേത്ത് എന്നായിരുന്നു. She was a heathen. She was not a Jew. അവൾ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല. The circumstances in fact forced him to marry that heathen woman. അവൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവനെ ആ ജാതീയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി തീർത്തു. I don't think that he was not having a desire to marry a Jewish girl. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവന് ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. But the circumstances forced him to have a heathen wife. എന്നാൽ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവനൊരു ജാതീയ ഭാര്യ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. She was the daughter of a priest, place called On.
ഓൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവൾ. But sin, yet he had the desire to be a Jew. എന്നാലും അവൻ ഒരു യഹൂദനായി തീരണമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. Why? In verse number 51, 51-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ Joseph called the name of the firstborn Manesh. യോസഫ് തന്റെ ആദ്യജാതന് മനശ്ശെ എന്ന് പേരിട്ടു. Manesh is a Hebrew name. മനശ്ശെ എന്നുള്ളത് ഒരു എബ്രായ പേരാണ്. He still cherished that Hebrew tradition. ഇപ്പോഴും തന്റേതായിട്ടുള്ള എബ്രായ പാരമ്പര്യം അവൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ്. And the second son is called Ephraim. രണ്ടാമത്തെ പുത്രന് അവൻ എഫ്രൈം എന്നാണ് പേരിട്ടത്. That also is a Hebrew name. അതും ഒരു എബ്രായ പേരാണ്. So he still had the desire to be a Jew. എപ്പോഴും അവൻ ഒരു യഹൂദനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത്. But here he was forced to marry a heathen woman. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജാതീയ സ്ത്രീയായി വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. If you look into the ministry of Jesus Christ, we learn one thing. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. He always wanted to present the gospel to Jews. എല്ലായ്പ്പോഴും യഹൂദന്മാരോട് സുവിശേഷം പങ്കിടുവാനായിട്ടാണ് യേശു ആഗ്രഹിച്ചത്. Jews was in his mind first. ആദ്യമേ തന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് യഹൂദന്മാരായിരുന്നു. He came to his own, but his own did not receive him. അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു, സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. John 1 verse 11. എബ്രായയിലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-11 When his own rejected him, he has gone to the Gentiles. തന്റെ സ്വന്തക്കാർ അവനെ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ജാതിയരുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. It was a forcing that he has gone to Gentiles. യഹൂദന്മാർ ജാതിയന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളത് തനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധം മുഖാന്തരം പോയതാണ്. And Bible says that there is a prophecy that once the church is complete, God will go back to Jews to deal with them, to save them. എന്നാൽ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് പറയുന്നുള്ളത് സുവിശേഷം ഒരിക്കൽ എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിരികെ യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. And now Jesus Christ is having a pagan wife, a heathen wife. That's the church. ഇപ്പോൾ യേശുവിനുള്ളത് ഒരു ജാതീയ ഭാര്യയാണ്, അത് എന്നുള്ളത് സഭയാണ്. And we are preparing ourselves to meet our Lord. നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. Church is a bride. സഭയാണ് മണവാട്ടി. One day there will be a great marriage taking place in heaven where the church is going to meet Jesus Christ. ഒരിക്കൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയൊരു വിവാഹം നടക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആ സഭ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. Thank God that we have the grace to be included into the church. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം, കാരണം ആ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി തീരുവാനായിട്ട് നമ്മെ ദൈവം ഇടയാക്കിയത്. How earnest we must be preparing ourselves to meet our Lord. നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഒരുങ്ങുന്നവരായിരിക്കണം നാം. In his work, Joseph was a type of Jesus Christ. തന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ യോസഫ് എന്നുള്ളത് യേശുവിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. What was the work that Pharaoh has given to Joseph? എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് ജോസഫിന് ഫറവോൻ കൊടുത്തത്? Verse number 49. 49-ാമത്തെ വാക്യം. Joseph gathered very much grain as the sand of the sea until he stopped counting, for it was without number. അങ്ങനെ ജോസഫ് കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ എത്രയും വളരെ ധാന്യം ശേഖരിച്ചു വെച്ചു, അളപ്പാൻ കഴിവില്ലായകയാൽ അളവ് നിർത്തിക്കളഞ്ഞു. Joseph knew what was his work. ജോസഫിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്. He knew that there will be famine for 7 years. അവൻ അറിയാമായിരുന്നു 7 വർഷം അവിടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. He knew there is a plenty only for 7 years. 7 വർഷം മാത്രമേ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. He has to collect all the grains to sustain the world for the rest of the time. ഈ ലോകത്തിന് അടുത്ത 7 വർഷത്തേക്ക് നിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ള ധാന്യം മുഴുവൻ ഞാൻ ശേഖരിച്ച് വെക്കണമെന്ന് അവന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. He was having all the discernment. ഇപ്പോൾ അവന് സകലവിധമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. He knew how to do, what to do, and he planned to do that. എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്രകാരം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള പദ്ധതി അവൻ തയ്യാറാക്കി. The same is with Jesus. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ. He has finished the work of redemption and is seated at the right hand of God the Father. വീണ്ടെടുപ്പിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി താൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയും പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് അവൻ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. That does not mean his work is over. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നല്ല. According to John chapter 14 verse number 3. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് പ്രകാരം John 14:3 says, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am,
there you may be also. അവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്, ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്നാണ്. What is Jesus Christ doing today? ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? He's preparing a place. ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുകയാണ്. For whom? ആർക്കു വേണ്ടി? For each one of us. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി. He is preparing a place for each one to receive us. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കുകയാണ്. When he comes in his glory, we are going to be taken up, received in glory, be with him always. അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ, അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം നമ്മെ അവനിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും അവനോടുകൂടെ എന്നും ആയിരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. For us to live, he is preparing a place. നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുകയാണ്. How much we must be preparing ourselves to meet our Lord and to be with him always. എല്ലായ്പ്പോഴും അവനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം എത്രമാത്രം അധികമായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കണം. Because he is preparing a place for us. കാരണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു. Again, what we read in Hebrews chapter 7:25. എന്താണ് വീണ്ടും എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്? Hebrews 7:25. എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ വാക്യം. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he ever lives to make intercession for them. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. It's not only that he is preparing a place for us, നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, he is making intercession for each one of us. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അവൻ പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. When I pray to God, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ Jesus is carrying this prayer to God the Father so that there will be an answer for that. ആ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മുഖാന്തരം എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം I ലഭിക്കുന്നു. can be certain that when I pray in faith, when I pray with the need, Jesus Christ carry this prayer to God the Father to give me an answer. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് എന്നുള്ളത്, ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവൻ എത്തിക്കുകയും എനിക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്. Because he ever lives to make intercession for each one of us. കാരണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നവനാണ്. Again in 1 John chapter 2 verse 1. വീണ്ടും 1 യോഹന്നാൻ 2:1 നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. 1 John 2:1. 1 യോഹന്നാൻ 2:1. My little children, these things I write to you that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തു എങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട്. My Lord knew that I am weak. എന്റെ കർത്താവിന് അറിയാം ഞാൻ ബലഹീനനാണ് എന്ന്. I've been saved by grace. ഞാൻ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. And I'm still in my body. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. There's every possibility if I commit sin. ഞാൻ പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. But John says that little children, when you commit a sin, there is an advocate for you in heaven. ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട്. He is not simply seated there, he is looking to me and to every believer when he commits a sin. അവിടെ അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല, അവൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Waiting for the moment that you will be repented and confessing your sin so that your sin can be remitted, your sin can be forgiven by God the Father. നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ അനുതപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. Advocate is a person who pleads for the cause of a person. നമുക്കറിയാം, വക്കീൽ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. I need an advocate. എനിക്ക് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. You need an advocate. നിങ്ങൾക്കൊരു വക്കീലിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. We may fail at any time. നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരാജയപ്പെടാം. But Jesus is there. എന്നാൽ യേശു അവിടെയുണ്ട്. He makes the advocate. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുന്നു. And we can make sure that God the Father will accept us the moment that we come to him. അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള അതേ നിമിഷം തന്നെ പിതാവ് നമ്മെ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം.
Joseph was a type of Jesus Christ. യോസഫ് യേശുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. The third area in which he is a type of Jesus Christ. മൂന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള മേഖല യേശുവിന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് യോസഫ് നിൽക്കുന്നത്. In his power, he was a type of Jesus Christ. തന്റേതായിട്ടുള്ള ശക്തിയിൽ അവൻ യേശുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപുരുഷനായിരുന്നു. If you read from verse number 55, 55 മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouse and sold to the Egyptians, and the famine became severe in the land of Egypt. പിന്നെ മിസ്രയീം ദേശത്ത് എല്ലായിടവും ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആഹാരത്തിനായി ഫറവോനോട് നിലവിളിച്ചു. ഫറവോൻ മിസ്രയീമ്യരോടൊക്കെയും നിങ്ങൾ യോസഫിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവിൻ, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയും പോലെ ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. Joseph had the power to sustain the life of a person. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ശക്തി യോസഫിനുണ്ടായിരുന്നു. If Joseph doesn't give grain, that person is sure to die. ജോസഫ് ധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി മരിച്ചു പോകും. If a person come to Pharaoh, what he says? Go to Joseph. ആരെങ്കിലും ഫറവോന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഫറവോൻ പറയുന്നത്? ജോസഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. The key of granaries have been given to Joseph. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ധാന്യപ്പൊരിയുടേതായിരിക്കുന്ന താക്കോൽ എന്നുള്ളത് ജോസഫിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. He can determine who to live, who not to live. ആര് ജീവിക്കണം ആര് ജീവിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ജോസഫിനാണുള്ളത്. He had the entire power. അവന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. Think about a long queue in front of the granaries. നമുക്കറിയാം ആ ധാന്യപ്പൊരിയുടെ മുമ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദീർഘമായിട്ടുള്ള വരികളൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. The storehouse is full with grains. അവിടെ ആ ധാന്യപ്പൊരികളെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And people come to collect the grains. ആളുകൾ അത് മേടിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു. Long queues because grain is not available anywhere else. അവിടെ വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ധാന്യം വേറെ എവിടെയും ലഭിക്കാനായിട്ടില്ല. And it is given at the word of Joseph. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരം ജോസഫിന്റെ കയ്യിലാണ്. And he was the complete authority. അവനായിരുന്നു പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ളവൻ. If you look into your own souls, നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, the one who has the authority over your soul is Lord Jesus Christ. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് മേൽ അധികാരമുള്ളത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ്. We are born in sins. നാം പാപത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. The wages of sin is death. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. And definitely we have to die. നാം തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കേണ്ടവരാണ്. There is only one man who can determine that we may have life and not taste death. ഒരുത്തിന് മാത്രമേ നാം മരിക്കണമോ അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അധികാരമുള്ളൂ. That is Jesus Christ. അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. Jesus Christ saves our souls. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നു. And the sufficiency of the grain that Joseph had. അതിനുശേഷം യോസഫിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ധാന്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ കൂമ്പാരം. If you look into the countries came to Jesus Christ, the countries came to Joseph. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് രാജ്യം മുഴുവൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു എന്നാണ്. Verse number 56. 56ാമത്തെ വാക്യം. Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians. ജോസഫ് പാണ്ഡികശാലകളൊക്കെയും തുറന്നു മിസ്രയീമ്യർക്ക് ധാന്യം വിറ്റു. There was sufficient grain. ആവശ്യത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. People could simply go to him. അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നുപോയാൽ മാത്രം മതി. He had a full stock. ആ പാണ്ഡികശാല നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. He had sufficient thing to be given to people. ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടത്രയും സാധനം അവന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. What the Bible says about Jesus Christ? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? In 1 John chapter 2 verse 2, 1 യോഹന്നാൻ 2:2 1 John 2 verse 2, 1 യോഹന്നാൻ 2:2 and he himself is the propitiation for our sins, and not for us only, but also for the whole world. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു, നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന് തന്നെ. It says that the death of Jesus Christ is sufficient to forgive the sins of all the people of this earth.
കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മരണം, പ്രായശ്ചിത്ത മരണം എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലെ സർവർക്കുടെയും പാപം ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മതിയായതാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Think of all the people coming to God for salvation. എല്ലാ ആളുകളും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക. The blood of Jesus Christ is sufficient to give a forgiveness to all of them. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മതി അവർക്കെല്ലാം പാപക്ഷമ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. His blood is sufficient to get forgiveness of every sin. അവന്റേതായിട്ടുള്ള രക്തം മാത്രം മതി എല്ലാ പാപങ്ങളും മോചിച്ചു കിട്ടുവാനായിട്ട്. അതിനത് പര്യാപ്തമാണ്. As Joseph had sufficient grain, we had the Lord Jesus Christ sufficient to forgive the sins of all of us. ഇവിടെ യോസഫിന് ആ പാണ്ഡികശാലകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ധാന്യമുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എന്നുള്ളത് സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പര്യാപ്തമായിരുന്നു. In John chapter 6 verse 37, യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 37-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ John 6:37 says, "And all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out." പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല. If you go to Jesus, നീ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ you will never be cast out. നിന്നെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുകയില്ല. Whatever may be the need that you have, the salvation for your soul or any other need, that if you approach Jesus Christ, say he will by no means will cast you out. നീ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും രക്ഷയായാലും ഒരിക്കലും അവൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല. What is the scope of the power of Joseph? ആ യോസഫിന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയുടേതായിട്ടുള്ള വ്യാപ്തി എത്രമാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. Verse number 57. 57-ാമത്തെ വാക്യം. So all the countries came to Egypt. സകല മിസ്രയീമിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ സകല ദേശക്കാരും ധാന്യം കൊള്ളുവാൻ മിസ്രയീമിൽ യോസഫിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. Oh, the grain was sufficient that all could come, go there and collect it. അവിടെ ദേശത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ കടന്നു വന്ന് ധാന്യം കൈക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ധാന്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The most important verse in the Bible, ദൈവവചനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം John chapter 3 verse 16. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. There was a young man. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. He was having very reckless life, very evil life. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവൻ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. At the end he was being with a terminated cancer. ആ അവസാനമായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം മരിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണതായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. In his young age, അവന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് he was preparing himself to die. മരിക്കുവാൻ തന്നെ അവൻ ഒരുക്കുകയാണ്. And some pastors went there and preached God's word and he got saved. ആ ചില ആളുകൾ അവിടേക്ക് കടന്നു പോവുകയും അവന് സുവിശേഷം കേൾക്കുകയും അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുകയും ചെയ്തു. And at the last moment he was not able to read God's word. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അവന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. He makes somebody else to read God's word and listen to it. ആ മറ്റാളുകൾ അവന് വേണ്ടി വായിക്കുവാനായിട്ടും അങ്ങനെ വായിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ടും അവൻ തയ്യാറായി. He will ask his mother to read that. തന്റെ അമ്മയോട് അത് വായിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു. John 3:16. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. And when it comes to whoever, he asks his mother to touch my finger and keep it there. അവൻ സകലരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്റേതായിട്ടുള്ള കരം തൊട്ടുകൊണ്ട് പറയുവാനായിട്ട് അവൻ പറയുമായിരുന്നു. So he will keep his finger onto that particular words and say that whoever includes me. അവിടെ ഏവനും എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് തന്റെ കരം തൊട്ടുകൊണ്ട് അവൻ പറയും അത് ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. Do you include in that whoever? ആ ഏവനും എന്നുള്ളതിൽ നീ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? Are you preparing yourself to meet your Savior? നിന്റെ രക്ഷകനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ നിന്നെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? The glorified Jesus Christ is seated at the right hand of God the Father. മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. He is interceding for you. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. When you commit sin, he is an advocate for you. നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവനുണ്ട്. He is making a place for you to live eternity. നിത്യമായിട്ടുള്ള ജീവൻ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. But the question is, are you sure that you will be meeting that Savior? എന്നാൽ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ആ രക്ഷകനെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണോ? One day some people were walking through a hilly road.
ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കുന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലൂടെ ആളുകൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. There was a steep hill on top, അവിടെ വളരെ കുത്തനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കയറ്റം. and they saw a dead body falling down. അവർക്കൊരു അവിടെ ശവശരീരം വീഴുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. So they all gathered there. അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി. So one man observed like this. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. The person who has been fallen down from the steep hill had grabbed into a heap of grass. ആ കുന്നിൽ നിന്ന് താഴ്ചയിലേക്ക് വീണതായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുല്ല്. It was certain that when he was falling down, he grabbed to the grass thinking that it will save him. അവൻ ആ വീഴ്ചയുടേതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുൽക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന് മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്തത്. Some of us sometimes grab to our tradition thinking that it will save us. ചിലപ്പോൾ നമ്മളിൽ ചിലരെല്ലാം നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം നമ്മെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ്. Some of us grab to the good work that we do to show to others that will save us. മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള നന്മ പ്രവർത്തികൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്. Nothing of this. അതൊന്നും തന്നെയില്ല. Only Jesus can save your soul. നിന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. If you come to this Jesus Christ who is glorified and seated at the right hand of God the Father, you will be saved. ഈ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീ കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ It's our desire that everyone who listen to this message will be there to meet the Lord Jesus Christ when he comes in his glory. ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവനെ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടാകും. Are you ready to meet your Savior? നിന്റെ രക്ഷകനെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവനാണോ നീ? Dear believer, are you preparing yourself to meet this Savior? പ്രിയ വിശ്വാസിയെ, ഈ രക്ഷകനെ കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. It's our challenge that prepare yourself. He is going to come. He is going to come in clouds, in glory, to meet all of you. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള ആഹ്വാനം എന്നുള്ളത് അവൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് മഹത്വത്തോടുകൂടെ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ? Let's be sure, make sure that we will meet our God. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം കണ്ണും അവനെ സന്ധിക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം. Shall we look to the Lord in prayer? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. Jesus can solve your soul. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. Are you ready to meet your Savior? നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണോ? Shall we prepare ourselves that one day we will meet our Savior who is there in glory today? ആ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തുത നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം. Shall we commit ourselves and continue in prayer? നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്ന് ആയിരിക്കാം. God, our gracious Father, we thank you for the blessed time that you have given us. കൃപാലുവായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. We thank you for the life of Joseph. ഈ ജോസഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. Lord, he was an example. അവൻ നല്ലൊരു മാതൃകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. He was a type of Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിച്ഛായയായിരുന്നു. We thank you for Lord Jesus Christ who is seated at the right hand of God the Father. പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. We thank you because you are preparing a place for us. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. We thank you because you are interceding for us. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. Oh Father, we fail at some time. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. We thank you for our Lord Jesus Christ who is an advocate before you. എന്നാൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യസ്ഥനായിട്ട് അങ്ങയുടെ സമീപം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Lord, we commend every believer into your mighty hand. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. Bless them, Lord. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. Continue to prepare them that they will be able to meet you in glory. കർത്താവേ, അവരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുക്കണമേ, അവർക്ക് അങ്ങയെ കാണുന്നതിന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ. Send us with your blessing. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ. We praise you, we thank you. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം And ചെയ്യുന്നു. with thanksgiving we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതായുള്ള നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. The grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Amen.